Next, sign convention rules. To solve numerical problems on plane mirror. సో సైన్ కన్వెన్షన్ రూల్స్ అప్లై చేస్తాం మనము న్యూమరికల్ సాల్వ్ చేయడానికి. ఆ రూల్స్ ఏంటంటే ఆల్ ద డిస్టెన్సెస్ లైక్ ఫోకల్ లెంగ్త్, radius of curvature, object distance, image distance. Okay, focal length, radius of curvature, object distance, image distance. All the distances are measuring with respect to pole. Pole నుంచి మెజర్ చేయాలి. According to sign convention, all the distances are measured with respect to pole. Nothing but pole to focus is called focal length. Pole to center of curvature is called radius of curvature. The distance from pole to object is called object distance. The distance from pole to image is called image distance. Object distance small u, image distance v, radius of curvature r, focal length small f. So you should remember. Next, the direction along the incident ray taken as positive and opposite to the direction of incident ray taken as negative. అంటే ఏంటి, ఇన్సిడెంట్ టువర్డ్స్ రైట్ వెళ్తుంది అనుకోండి, సో వీ కెన్ టేక్ ద డిస్టెన్స్ వాల్యూ యాజ్ పాజిటివ్. అలాంగ్ ద ఇన్సిడెంట్ డైరెక్షన్ మనం డిస్టెన్స్ మేనేజ్ చేస్తాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ పాజిటివ్. అండ్ ఆపోజిట్ ద ఇన్సిడెంట్ రేకి ఆపోజిట్గా డిస్టెన్స్ మేనేజ్ చేస్తున్నాం. సో ద డిస్టెన్సెస్, డైరెక్షన్ కాదు, ద డిస్టెన్సెస్ అలాంగ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే టేకెన్ యాజ్ పాజిటివ్ అండ్ ఆపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే టేకెన్ యాజ్ నెగిటివ్. మ్యాక్సిమం మనకి మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కదా, కార్టేజియన్ సిస్టమ్. ఓనే పోల్గా తీసుకుంటాం, ఆరిజిన్ పోల్గా తీసుకుంటాము. టువర్డ్స్ రైట్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓకే, అబోవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ నథింగ్ బట్ వై, పాజిటివ్ వై, బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ నెగిటివ్ వై. సో ఇలా తీసుకుంటాం. ద డిస్టెన్సెస్ అబోవ్ ద principal axis taken as positive. The distances below the principal axis or heights above the principal axis taken as positive, heights below the principal axis taken as negative. The distances below the principal axis taken as negative. Next, the acute angles measuring in anti-clockwise direction taken as positive. The acute angles measuring in a clockwise direction, CW అంటే clockwise direction taken as negative. And also you should remember, for concave mirror we'll take focal length always negative. For concave mirror. Why? Because we are taking to left side, object we are taking left side, mirror we are representing like that. So convex mirror focus present on right side, so focal length is positive always. Focal length అనేది ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ అవ్వదు. Focal length always negative for concave mirror, focal length always positive for convex mirror. Convex mirror is also called as diverging mirror. లైట్ రేస్ని డైవర్జ్ చేస్తుంది కాబట్టి కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఏమన్నాలంటే డైవర్జింగ్ మిర్రర్ అనాలి.
and a concave mirror is a converging mirror. Converging mirror. Concave mirror is a converging mirror, convex mirror is a diverging mirror. So చూడండి sign convention rules, all the distances are measuring with respect to pole. Pole నుంచి అన్ని distances మెజర్ చేస్తాం. Object distance, image distance, radius of curvature, focal length. Next, the distances along the incident ray, along the direction of light or along the incident ray taken as positive and opposite to the direction of light ray or incident ray taken as negative. The heights or distances, the heights or distances above the principal axis, above the principal axis taken as positive, below the principal axis taken as negative. So the heights or distances above the principal axis, principal axis ki upward direction lo velte ganaka positive, downward direction lo velte ganaka negative, principal axis ki right side velte positive, principal axis left side velte negative. So like that you should remember. Pole acts as a origin, pole acts as a origin, and the acute angles measuring in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction అంటే ఇది, anti-clockwise direction యాంగిల్ మెజర్ చేస్తే కనుక పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి, క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్లో యాంగిల్ మెజర్ చేస్తే కనుక నెగిటివ్గా తీసుకోవాలి. అలాగే కాన్కేవ్ మిర్రర్కి ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్, ఫర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. నెక్స్ట్ ఫోకల్ ప్లేన్. సో చూడండి ఫోకల్ ప్లేన్ అంటే ఫోకల్ పాయింట్ వేరు, ఫోకల్ పాయింట్ ఆర్ ఫోకస్ ఒకటే, బట్ ఫోకల్ ప్లేన్ వేరు. ఫోకల్ ప్లేన్ అంటే రిప్రజెంట్ చేస్తాం చూడండి. సపోజ్ ఒక కాన్కేవ్ మిర్రర్ తీసుకోండి, కోటింగ్ అప్లై చేయాలి. అవుటర్ సర్ఫేస్ అనేదేమో మనకి కోటెడ్ సర్ఫేస్, ఇన్వర్ట్ సర్ఫేస్ అనేది రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పెరికల్ మిర్రర్ ఈస్ కాల్డ్ పోల్. ద జామెట్రిక్ సెంటర్ ఈస్ కాల్డ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ద ఇమాజినరీ యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ పోల్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ ఫోకస్ అంటే తెలుసు. ఫోకస్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? ప్యారల్ రేస్ మిర్రర్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఒక పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతాయి, ఆ పాయింట్ని ఫోకస్ అని చెప్తాం. సపోజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్యారల్ రేస్ సడన్ యాంగిల్తో ఇన్సిడెంట్ అయ్యి, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ప్యారల్గా లేదు కానీ ఒక యాంగిల్తో ఇన్సిడెంట్ అయ్యి, సమ్ యాంగిల్తో ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ఇన్సిడెంట్ అయ్యి, అప్పుడు అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఫోకస్ ఉంటుంది జనరల్గా మనకి. దీన్నే ఫోకల్ ప్లేన్ అంటాం. ఇప్పుడు ఏవైతే ఈ ప్యారల్ రేస్ ఉన్నాయో అవి ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి అన్నమాట. దే మీట్ ఎట్ వన్ పాయింట్. దట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోకల్ పాయింట్. ఆ ప్లేన్ ఏమంటామంటే ఫోకల్ ప్లేన్ అంటాం. ఫోకల్ ప్లేన్, ఫోకల్ ప్లేన్. ఓకే, సెట్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైట్ రేస్ incident on a concave mirror after reflection meeting at a point on a plane is called ఫోకల్ ప్లేన్. ఆ పాయింట్ని ఫోకల్ పాయింట్ అంటాం. అంటే ఫోకస్కి మనం ఫోకల్ ప్లేన్ డ్రా చేసుకుంటే ఫోకస్ దగ్గర ఆ ప్లేన్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి, దాన్నే ఫోకల్ ప్లేన్ అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ బై స్పెరికల్ మిర్రర్స్. స్పెరికల్ మిర్రర్లో ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అవి రే డయాగ్రామ్స్ యూస్ చేసి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. బిఫోర్ డ్రాయింగ్ ద రే డయాగ్రామ్స్ మనకేం తెలియాలంటే కొన్ని రూల్స్ తెలియాలి. రూల్ నెంబర్ వన్ చూడండి, డయాగ్రామేటిక్గా చెప్తాను. ఒక కాన్కేవ్ మిర్రర్ తీసుకోండి. టేక్ ద కాన్కేవ్ మిర్రర్ హ్యావింగ్ అపర్చర్ mm', center of the spherical mirror is called pole, the geometric center is called center of curvature, the imaginary axis is called principal axis. Okay, the midpoint nearly for the biaxial rays is called focus or focal point. Now according to rule number 1, the light ray incident parallel to the principal axis, after reflection passing through focus,
passing through focus. That is first rule. This is for which mirror? Concave mirror. Convex mirror కూడా డ్రా చేద్దాం. అవుట్ ఇన్వర్స్ సర్ఫేస్ కోడింగ్ అప్లై చేయాలి. m dash is called aperture. This is which mirror? Concave mirror. Second mirror, convex mirror. Okay, so for this also we have pole, have center of curvature, principal axis, okay, midpoint focus, నియర్లీ మిడ్ పాయింట్గా ఉంటుంది. ఫర్ మ్యాక్సిమం రేస్కి అయితే మిడ్ పాయింట్ అయి ఉంటుంది. f - r/2 cos θ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. r - r/2 cos θ secant θ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఒక లైట్ రే తీసుకున్నాను ప్యారలల్గా, ఇది డైవర్జ్ అవుతుంది కదా లైట్ రే. డైవర్జన్ లైట్ రేని వెనక్కి ఎక్స్టెండ్ చేయండి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వర్చువల్ ఫోకస్. The light ray incident parallel to the principal axis. After reflection, the light ray will diverge, extend the diverging ray into backside. The diverging ray will meet at focus. So nothing but passing through the virtual focus in the case of convex mirror. For concave mirror, the light ray incident parallel to the principal axis. After reflection, passing through focus. After reflection, passing through focus. That is called first rule. Rule number 1. Next, rule number 2 చూడండి. Rule number 2. Total we have 4 rules. 4 rules గుర్తు పెట్టుకోవాలి. Take concave mirror, apply the coding. M dash, aperture, base chord pole, center of curvature, principal axis. Okay, center of curvature and principal axis. Midpoint is called focus. Now, according to rule number 2, the light ray incident through focus. After reflection, it moves parallel to the principal axis. In case second rule ఏం చెప్తోంది అంటే, the light ray incident through focus. After reflection, the light ray will reflect parallel to the principal axis. Principal axis కి parallel గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అని ఎవరు చెప్పారు? రూల్ నెంబర్ 2 చెప్పింది. ఓకేనా? According to rule number 2, the light ray incident through focus. After reflection, the light ray move parallel to the principal axis. According to rule number 1, the light ray incident parallel to the principal axis. After reflection, passing through focus. Next, for convex mirror కూడా చూద్దామా? Convex mirror, apply the coding. M dash, aperture, P is called pole, C is called center of curvature, and principal axis. Take the focus nearly midpoint. The light ray incident through focus, virtual focus. After reflection, it moves parallel to the principal axis. The light ray incident through focus. After reflection, it moves parallel to the principal axis. Principal axis కి parallel గా వెళ్ళిపోతుంది అని రూల్ నెంబర్ 2 చెప్పారు. నెక్స్ట్, రూల్ నెంబర్ 3. Take the concave mirror, apply the coding. M dash, aperture, P is called pole, principal axis, center of curvature, focus. The light ray incident through center of curvature, then it retraces its path. The light ray incident through center of curvature, then the light ray retraces its path. ఏదైతే డైరెక్షన్లో వచ్చిందో అదే డైరెక్షన్లో మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. The light ray incident through center of curvature, then the light ray will retraces its path. ఇక్కడ చూడండి, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ చూడండి. అప్లై ద కోడింగ్. M dash, aperture, base chord pole, geometric center is called center of curvature. Sorry, కొంచెం ముందుకు పెడదాం. Imaginary axis is called principal axis.
Imaginary axis is called principal axis. The light ray incident through center of curvature చూపించాలి. ఇక్కడ వరకు తీసుకుని తర్వాత డాట్ లైన్స్ తీసుకోవాలి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వరకు. అదే డైరెక్షన్లో వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? ద లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆన్ ద కాన్వెక్స్ మెథడ్ దెన్ ఇట్ రీట్రేసెస్ ఇట్స్ పాత్. ద లైట్ రే విల్ రీట్రేసెస్ ఇట్స్ పాత్. ఓకేనా? ద లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, light ray incident parallel to the principal axis after reflection, light ray move ఎలా మూవ్ అవుతుంది parallel to the after reflection light ray passing through focus, passing through focus. That is the first rule. Second rule ఏంటి? The light ray incident through focus, incident through focus. అప్పుడు ఏమవుతుంది? after reflection light ray move parallel to the ఎవరికి parallel? principal axis కి parallel గా రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది. the light ray incident through center of curvature, light ray incident through center of curvature, then it retraces its path, concave కి convex. ఇంకో ఫోర్త్ రూల్ ఉంది. ఐ విల్ టెల్ యూ ద ఫోర్త్ రూల్ ఆల్సో. 1 minute నోట్ చేసుకోండి. ఇస్ క్లియర్? డౌట్ ఏం లేదు కదా? ఈ రూల్స్ అనేది తెలిస్తే మనకి ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఈజీ అవుతుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. Rule number 4 is the last rule. Okay, take the concave mirror, apply the coating. M dash is called aperture, P is the pole, C is the center of curvature, imaginary axis is called principal axis, on midpoint is called focus. According to fourth rule, the light ray incident at pole with some angle theta, it is reflected with the same angle of incidence. The light ray incident at pole with the same angle of incidence, it will reflect. With the same angle of incidence, it will reflect. That is called fourth rule. పోల్ దగ్గర కనుక లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ అయిందనుకోండి, సర్టన్ యాంగిల్ తీటాతోనే రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది అనేది ఫోర్త్ రూల్ చెప్తుంది. M dash aperture, P is called pole, imaginary axis, center of curvature. The light ray incident at pole with angle theta, it will reflected into the same angle theta. Okay, now the light ray incident at pole, the light ray incident at pole with same angle of incidence, it will reflect. This is called fourth rule. Using these 4 rules, we can explain the image formation by the spherical mirror. First rule ఏం చేస్తాం? The light ray incident parallel to the principal axis. After reflection, it is passing through focus. The light ray incident through focus. After reflection, the light ray move parallel to the principal axis. If the light ray incident through center of curvature, then the light ray will retraces its path. ఏదైతే డైరెక్షన్ వచ్చిందో అదే డైరెక్షన్లో మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఉంది ఇన్సిడెంట్ అయితే. That is third rule. According to fourth rule, the light ray incident with some angle theta, then with some angle it will reflect. With that angle it will reflect.
The light ray incident at pole with same angle of incidence, it will reflect. This is called rule number 4. Now we'll explain about image formation in the spherical mirror. First one concave mirror చూద్దాము. Concave mirror లో 6 cases ఉంటాయి. There are 6 cases in the concave mirror. Convex mirror లో అయితే కనుక 2 cases మాత్రమే ఉంటాయి. ఆ కాన్కేవ్ మిర్రర్లో 6 కేసెస్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ అట్ ఇన్ఫినిటీ, వి కాంట్ మెజర్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్. ఇది మిర్రర్ అనుకుంటే కనుక మిర్రర్ నుంచి ఎక్కడో మిర్రర్ అనుకుంటే మిర్రర్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ని ఎక్కడో దూరంగా తీసుకుంటాం. ఓకేనా, ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టువర్డ్స్ ద మిర్రర్. సెకండ్ కేస్. ఫస్ట్ కేస్ ఏంటి, అట్ ఇన్ఫినిటీ. సెకండ్ కేస్ బిహైండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి వెనకాల నిలబడతాం ఎవరిని, ఆబ్జెక్ట్ని. అండ్ వీ కెన్ డిఫైన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్, నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్, సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఇన్ ద మిర్రర్. థర్డ్ కేస్ ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ప్లేస్ చేస్తాము ఇమేజ్ ఫార్మేషన్, పొజిషన్, నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్, సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్. నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అంటే రియలా వర్చువలా అని చెప్తాము. సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అంటే మ్యాగ్నిఫైడా డిమినిష్డా అని చెప్తాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కేస్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్. ఫోకస్కి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి మధ్యలో ప్లేస్ చేస్తాం. ఫిఫ్త్ కేస్ ఎట్ ఫోకస్. సిక్స్త్ కేస్ లాస్ట్ కేస్ బిట్వీన్ పోల్ అండ్ ఫోకస్. ఇలా 6 కేసెస్ మనకి డిఫైన్ చేశారు. ఆ 6 కేసెస్లోనూ మనము ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. మ్యాగ్నిఫికేషన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే (1), (1), ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్తాము. వర్చువల్ ఎరెక్ట్ అని చెప్తాము. రియల్ ఇన్వర్టెడ్ అని చెప్తాము. పొజిషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందో చెప్తాం. చూద్దామా, రెడీ? ఆర్ యూ రెడీ? యా, చూడండి. ఫస్ట్ కేస్ in the case of concave mirror. Concave mirror is a converging mirror which will converge the light rays which having real focus. Okay na. First case ఏంటమ్మా, object at infinity. Object at infinity. Take the concave mirror. M dash is called aperture. P is called pole. C is called center of curvature. Imaginary axis is called principal axis. మరి బోర్డు మీద మనము ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్లో ఉంది అని చూపించడం కోసం ఏం చేస్తామంటే సమ్ డాటర్ లైన్ తీసుకుంటాం. డాటర్ లైన్ తీసుకుని తర్వాత సాలిడ్ లైన్ తీసుకుందాం. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడో దూరంగా ఉంది, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీద లేదు. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడో ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్లో ఉంది, చాలా దూరంగా ఉంది అంటే ఇలా డాటర్ లైన్ తీసుకుని తర్వాత సాలిడ్ లైన్ తీసుకోవాలి. ఫోకస్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ, ఫోకస్ ఎఫ్ ఈజ్ ద ఫోకస్. సో ఎనీ లైట్ రే విచ్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఏమవుతుంది, పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్ నుంచి పాస్ అయిపోతుంది లైట్ రే. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ అట్ ఇన్ఫినిటీ కేస్. యూ విల్ గెట్ ఇమేజ్ అట్ ఐ ఈజ్ ద ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది మనకి, అట్ ఫోకస్. సో ఫస్ట్ ఏం రాయాలంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ రాయాలి. పొజిషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్. పాయింట్ సైజ్ వెరీ చిన్న సైజ్, చాలా చిన్నగా ఫామ్ అయింది. పాయింట్ సైజ్ ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ అట్ ఫోకస్. లైట్ రే అంటే కంపల్సరీ డయాగ్రామ్ యారో డైరెక్షన్స్ మర్చిపోకూడదు. లైట్ రే అంటేనే యారో డైరెక్షన్స్ పెట్టాలి. ఇన్సిడెంట్ డైరెక్షను, రిఫ్లెక్టెడ్ డైరెక్షను మర్చిపోకూడదు. నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ అనేవి సాలిడ్ లైన్సా డాటర్ లైన్సా? సాలిడ్ లైన్స్ కదా. సాలిడ్ లైన్స్ ఏం ఫామ్ చేస్తాయి, రియల్ ఇమేజ్. రియల్ ఇమేజ్ అంటే ఏంటి, ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. రియల్ ఇమేజ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్టెడ్, రెసిప్రోకల్గా ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్. కంపేర్ టు ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ కొంత ఎంత ఉందనుకోండి, ఇమేజ్ సైజ్ చాలా చిన్నగా ఫామ్ అయింది కాబట్టి చాలా చిన్నగా ఫామ్ అయింది కాబట్టి హైలీ డిమినిష్డ్ అంటాం. మ్యాగ్నిఫికేషన్ వాల్యూ ఫార్ లెస్ దాన్ 1. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ బై సైజ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. నథింగ్ బట్ హైట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ బై హైట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా చెప్తాం. కంపేర్ టు హైట్ ఆఫ్ ఇమేజ్, హైట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ పెద్దది కాబట్టి స్మాల్ బై బిగ్ రేషియో వాల్యూ చిన్నగా అవుతుంది. 1/2 0.5 అవునా, లేదా 1/10 0.1, 1/100 0.01. అంటే న్యూమినేటర్ లెస్సర్ వాల్యూ, డినామినేటర్ బిగ్గర్ వాల్యూ ఉంటే కనుక ఆ రేషియో వాల్యూ ఫ్రాక్షన్ డెసిమల్లో మార్చుకుంటే కనుక వెరీ స్మాల్, చిన్నగా ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి మ్యాగ్నిఫికేషన్ వాల్యూ ఫార్ లెస్ దెన్ 1గా చెప్తాము. ఎవరికంటే ఆబ్జెక్ట్ అట్ ఇన్ఫినిటీ కేసులో. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసు చూడండి.
సెకండ్ కేస్ చూడాలి. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టువర్డ్స్ ద మిర్రర్. మిర్రర్కి దగ్గరగా మూవ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఏంటి, ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తానంటే బియాండ్ సి ఆర్ బిహైండ్ సి. ఆబ్జెక్ట్ బిహైండ్ సి అంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వెనకాల, లేదా బియాండ్ సి రాద్దాం. బియాండ్ సి చూడండి. టేక్ ద కెమెరా. M dash is the aperture, P center pole, C ఇంకొంచెం పైకి పెడదాం. మీరు డ్రా చేసేటప్పుడు స్కేల్తో డ్రా చేయండి. సపోజ్ ఒక 10 సెంటీమీటర్ తీసుకున్నారనుకోండి, 5 సెంటీమీటర్ దగ్గర ఫోకస్ తీసుకోండి. అప్పుడు మీకు డయాగ్రామ్స్ ఈజీగా వస్తాయి. పోల్ టు సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఒక 10 సెంటీమీటర్స్ అనుకున్నారు అనుకోండి, పోల్ టు ఫోకస్ 5 సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి. మిడ్ పాయింట్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి. ఇలా సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ తీసుకున్నాం. ఇమాజినరీ యాక్సిస్, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఇక్కడ ఫోకస్ తీసుకున్నాను. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ బిహైండ్ C. AB is the object. Now I am taking the one light ray according to rule number 1. ప్యారల్గా ఇన్సిడెంట్ అయింది, ఏమవుతుంది, పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. The light ray incident parallel to the principal axis after reflection passing through focus. Second rule, the light ray incident through center of curvature, then it retraces its path. Where the two light rays intersect, you will get image. Here A dash B dash is the image. A dash B dash will be the image. అర్థమైందా? ఒక లైట్ రే ప్యారలల్గా ఇన్సిడెంట్ చేశాను, పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్ వెళ్ళిపోయింది. ఇంకొక లైట్ రే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి ఇన్సిడెంట్ చేశాను, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. ఎక్కడైతే 2 రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో అక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ A dash B dash, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇమేజ్. ఎక్కడ ఫామ్ అయింది ఇమేజ్? పొజిషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఎక్కడ? బిట్వీన్ C and F. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి ఫోకస్కి మధ్యలో ఫామ్ అయింది. సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఏంటి? కంపేర్ టు సైజ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ కొంచెం తగ్గింది కాబట్టి డిమినిష్డ్, హైలీ డిమినిష్డ్ కాదు, డిమినిష్డ్. నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఏంటి? అన్నీ కూడా సాలిడ్ లైన్సే కాబట్టి రియల్ ఇన్వర్టెడ్. సో అది రైట్. పొజిషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? ఇమేజ్ బిట్వీన్ C and F, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి ఫోకస్కి మధ్యలో ఫామ్ అయింది. నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఏంటో చెబుతావా? చెప్పాలి మరి, చెప్పకపోతే ఎలాగా? రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. వై? బికాస్ ఆల్ ఆర్ సాలిడ్ లైన్స్నే మనము తీసుకున్నాము, రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ని. నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అయిపోయింది. సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఏమవుతుంది? సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ కంపేర్ టు ఆబ్జెక్ట్ సైజ్, ఇమేజ్ సైజ్ తగ్గినది కాబట్టి మనం ఏం చెప్పాలి? డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ అని చెప్పాలి. ఏమని చెప్పాలి? డిమినిష్డ్, డిక్రీజింగ్ ఇమేజ్. అంటే ఇమేజ్ సైజ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ సైజ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. హియర్ ఇమేజ్ సైజ్ ఈజ్ ఫార్ లెస్ దాన్ సైజ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఫైనలీ మ్యాగ్నిఫికేషన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? లెస్ దాన్ 1 అవుతుంది. ఫార్ లెస్ దాన్ 1 కాదు, లెస్ దాన్ 1 అవుతుంది. అర్థమైందా? ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ బియాండ్ C 2 కేసెస్ అయినాయి. నెక్స్ట్ కేసు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, థర్డ్ కేస్. ఇమేజ్ కూడా సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది, రే డయాగ్రామ్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఫోర్త్ కేస్ బిట్వీన్ C and F. ఫిఫ్త్ కేస్ ఎట్ F, ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ F. లాస్ట్ కేస్ బిట్వీన్ పోల్ అండ్ F, పోల్ అండ్ ఫోకస్. చూడండి. థర్డ్ కేస్ ఆబ్జెక్ట్ at C, at a center of curvature. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి. చూడండి. M dash is called aperture. P is called pole. Geometric center is called center of curvature. Imaginary axis is called principal axis. Midpoint is called focus. Now we are taking the object at center of curvature. Take the object AB.
ఏబీ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇమేజ్ కూడా మనకి ఎక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర ఫామ్ అవ్వాలి. ముందు డ్రా చేసేసుకోండి, మీకు ఈజీ అవుతుంది రిప్రజెంటేషన్. ఇమేజ్ సైజ్ కూడా సేమ్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ ఈక్వల్ టు ఇమేజ్ సైజ్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఏ డాష్ బి డాష్. ఓకే, ఒక లైట్ రే ప్యారలల్గా ఇన్సిడెంట్ అయింది, ఫోకస్ నుంచి పాస్ అయింది. ఓకే, ఇంకొక లైట్ రేని ఎలా తీసుకుంటారు, ఇంకొక లైట్ రేని పోల్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ చేయండి. 1 minute. యా చూడండి, ప్యారల్గా ఇన్సిడెంట్ చేశాను లైట్ రే. ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఇట్ పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్. వన్ మోర్ లైట్ రే విల్ టేక్ ద లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ త్రూ ఫోకస్. ఫోకస్ నుంచి ఇన్సిడెంట్ అయింది లైట్ రే, ఏమవుతుంది, ప్యారలల్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ప్యారలల్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా తీసుకోవాలి. చాలామంది మీకు చెప్తూ ఉంటారు నాకు స్టూడెంట్స్, సార్ ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ అవట్లేదు సార్, సేమ్ సైజ్లో ఫామ్ అవట్లేదు సార్ అంటే వాళ్ళకి ఇస్తున్న హింట్ ఏమిటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ తీసేసుకున్నారో ఇమేజ్ కూడా అక్కడ తీసేసుకో ఫస్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఒక 4 centimeters తీసుకున్నాను అనుకో, ఇమేజ్ కూడా 4 centimeters తీసేసుకో. ఇది 10 centimeters, పోల్ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి 10 centimeters, పోల్ టు ఫోకస్ 5 centimeters. అప్పుడు లైట్ రేస్ డ్రా చేయి. ఒకటేమో ప్యారల్గా వెళ్ళింది, ఫోకస్ నుండి పాస్ అయింది, ఇంకోటేమో ఫోకస్ నుండి పాస్ అయింది, ప్యారల్గా రిఫ్లెక్ట్ అయింది. సో అక్కడ ఎక్కడైతే ఆ 2 light rays ఇంటర్సెక్ట్ అయితే అక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి అట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర ఆ 2 light rays ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యేలాగా మీరు ఇమేజ్ డ్రా చేయాలి, అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. సో ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పోల్ టు ఫోకస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోకల్ లెంగ్త్. ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పోల్ టు సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. పోల్ టు image is called image distance. Here in this case object distance equal to image distance in the case of object at C. So position of image ఎక్కడండి, at C, at center of కర్వేచర్ దగ్గర ఫామ్ అయింది. నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఏమిటి, సాలిడ్ లైన్స్ కాబట్టి రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్, రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. ఓకే, సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్, సైజ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్. సో సేమ్ సైజ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్, సేమ్ సైజ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్, నథింగ్ బట్ I ఈక్వల్ టు O. మ్యాగ్నిఫికేషన్ వాల్యూ ఎంత, 1, మోడ్ M వాల్యూ 1. రియల్ ఇన్వర్టెడ్ కాబట్టి -1 అవుతుంది యాక్చువల్గా. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాల్యూ తీసుకుంటే కనుక +1గా చెప్పచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆబ్జెక్ట్ అట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. నెక్స్ట్ వీ కెన్ ప్లేస్ ద ఆబ్జెక్ట్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ ఫోకస్. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి ఫోకస్కి మధ్యలో ప్లేస్ చేద్దాం. అది మనకి ఎన్నో కేసు అవుతుంది, 4th కేస్. 4th కేస్ చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ బిట్వీన్ C and F, center of curvature and focus. Okay, take the concave mirror, apply the coating on the mirror, outside coating apply cheyali. M dash aperture, P is called pole, geometric center of curvature. Imaginary axis, center of imaginary axis is called principal axis. Take the midpoint here, focus, take the object here, AB is the object, okay. The light ray incident parallel to the principal axis, after reflection passing through focus. ఇంకా కరెక్ట్గా డ్రా చేయాలి, ఎందుకంటే మనకి 2 light rays కూడా ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వాలన్నమాట. స్ట్రైట్ స్కేల్ యూస్ డ్రా చేసి క్లారిటీ వస్తుంది. ఇంకా 1 more light ray విచ్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అది చూపించాలి. ఇట్ retraces its path where the 2 light rays intersect, you will get image A dash B dash. చూడండి, ఒక లైట్ రే ప్యారలల్గా తీసుకున్నాను, పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్. ఇంకొక లైట్ ఎలా తీసుకున్నాను, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని ఇన్సిడెంట్ అయింది, త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని రిఫ్లెక్షన్ జరిగింది. అంటే ద లైట్ రే రీట్రేసెస్ ఇట్స్ పాత్ వెన్ ద లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ where the 2 light rays, where the 2 reflected rays intersect, you will get image, that is called A dash B dash. A dash B dash is called image. A dash B dash is called image, size of image. AB is called size of object. Okay. Position of image ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, బియాండ్ C ఆర్ బిహైండ్ C, బియాండ్ C, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వెనకాల. నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఏమిటి, నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్
రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్, ఆల్ ఆర్ సాలిడ్ లైన్సే కదా. సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఏమిటి? సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ కంపేర్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ ఇమేజెస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో మ్యాగ్నిఫైడ్ m will be greater than 1, మ్యాగ్నిఫికేషన్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 1. హైలీ మ్యాగ్నిఫైడ్ కాదు, మ్యాగ్నిఫైడ్. ఇమేజ్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, మ్యాగ్నిఫై అయింది, ఇంక్రీజ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఫోకస్. ఫిఫ్త్ కేస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఫోకస్. చూడండి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందో. ఫస్ట్ కేస్కి రివర్స్ అనమాట ఇది. టేక్ ద కాన్కేవ్ మిర్రర్, m dash aperture, p is called pole, c is called center of curvature, midpoint you take it as focus. Take the object at focus, AB is the focus, AB is called focus. One light ray parallel to the principal axis after reflection passing through focus. One more light ray which is incident through center of curvature, then it retraces its path where the two light rays will meet at infinite distance. సో ఏవైతే టూ లైట్ రేస్ వస్తున్నాయో మనకి మిర్రర్ నుంచి, ఆ టూ లైట్ రేస్ కూడా ఎక్కడో ఇన్ఫినిట్ డిస్టెన్స్లో మీట్ అవుతాయి అనమాట. సో పొజిషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఎక్కడమ్మా? అట్ ఇన్ఫినిటీ. ఆబ్జెక్ట్ అట్ ఫోకస్, ఇమేజ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ. ఇఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అట్ ఇన్ఫినిటీ, ఇమేజ్ అట్ ఫోకస్. ఒక లైట్ రే ప్యారల్గా తీసుకున్నాను, ఫోకస్ నుంచి పాస్ అయింది. ఇంకొక లైట్ రే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ తీసుకున్నాను, అదే డైరెక్షన్లో మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఏమిటమ్మా? నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ సాలిడ్ లైన్సే కదా, రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. ఇక్కడ మనం డిస్టెన్స్ రిప్రజెంట్ చేసుకుని డాట్ లైన్ పెట్టాం, కానీ ఇక్కడ రిఫ్లెక్టెడ్ ఎప్పుడు కూడా మనకి డాట్ లైనే వస్తుంది. దాన్ని ఏమి ఎక్స్టెండ్ చేయట్లేదు కాబట్టి అక్కడ డైవర్జ్ అవ్వట్లేదు. సో యూ వోంట్ గెట్ ఎనీ డాటర్ లైన్స్ టు గెట్ ఇమేజ్. సో రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్. సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఏంటి? హైలీ మ్యాగ్నిఫైడ్. Nothing but size of image far greater than size of object. So m value will be far greater than 1. So this is fifth case. Next, last case in the concave mirror. Very important case, sixth case. Object between pole and focus. Sixth case చాలా ఇంపార్టెంట్. 4 మార్క్స్ అడుగుతూ ఉంటారు 10th క్లాస్లో, చూడాలి. Take the concave mirror, apply the coating, m dash aperture, p is called pole, c is called center of curvature, imaginary axis is called principal axis, midpoint is called focus. Take the object AB is, చూడండి, for this case take the object AB, the light ray incident at pole. What happened? With same angle of incidence it will reflect like this, it will go. Take one more light ray which is incident through center of curvature, then it retraces its path kada. Now we need to extend these two rays. అంటే ఆబ్జెక్ట్ బాగా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇమేజ్కి మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి బ్యాక్ డైరెక్షన్లో డాటర్ లైన్స్ తోటి. సో దేర్ యూ విల్ గెట్ ఇమేజ్ A dash B dash. So now we are extended the reflected rays into backward direction by applying the dotted lines. Dotted lines forms which image? Virtual image. That's why sixth case lo manaki em form ayindi, behind the mirror image form ayindi. Behind the mirror వెనకాల ఫామ్ అయింది. నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఏంటి? వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్. మరి సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఏమిటి? మ్యాగ్నిఫైడ్. కంపేర్ టు ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ ఇమేజ్ పెరిగింది కదా, మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్. m will be greater than 1. So this is about sixth case.
Total 6 cases we have in the concave mirror. 6th case చాలా ఇంపార్టెంట్. సో చూసుకోండి, డ్రా చేయండి పర్ఫెక్ట్గా. స్కేలు, పెన్సిల్, ఎరేజర్ యూస్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా డ్రా చేయొచ్చు. యా, నెక్స్ట్ మిర్రర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఫస్ట్ కేస్ ఆబ్జెక్ట్ అట్ ఇన్ఫినిటీ. Object at infinity. So take the convex mirror. M dash aperture. P is called pole. We have center of curvature and focal length in the right side. This is center of curvature. This is focus for the convex mirror. Now the object at infinite distance, take the parallel rays which are coming from infinite distance. The light rays after falling on the mirror, they will diverge. Those diverging rays we need to extend back side, so you will get image at focus. So object at infinity case lo convex mirror lo manaki ekkada form avutundante image at focus దగ్గర form అవుతుంది. Position of image at focus, nothing but virtual focus. Nature of image highly diminished. చాలా చిన్న సైజ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్, నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఏంటి? నేచర్ ఇమేజ్ డాటర్ లైన్స్ కదా, డాటర్ లైన్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసాం కదా, డైవర్జింగ్ రేస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసాం. సో యూ విల్ గెట్ వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్. సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఏంటి? highly diminished. M value will be far less than 1. So this is about first case. We have only 2 cases in the convex mirror. Last case, object between infinity and pole. Infinity ki pole ki మధ్యలో, పోల్కి ఇన్ఫినిటీ మధ్యలో ఎక్కడ ప్లేస్ చేసినా సరే ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఇమేజ్ పొజిషన్ మారదన్నమాట. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. షిట్ రైట్. కాన్వెక్స్ మిర్రర్, టేక్ ద పోల్, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. Take focus. Take object. AB is the object. Take one light ray parallel to the principal axis. It will diverge and you will get a focus like this. Take one more light ray which is passing through center of curvature. Then it retraces its path. So now you are getting 2 light rays. Okay, now they are intersecting here. This is called A dash B dash. ఒక లైట్ రే ప్యారలల్గా వెళ్ళింది, డైవర్జ్ అయింది, డైవర్జన్ లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేశాను. ఇంకొక లైట్ రే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇన్సిడెంట్ అనేది చూపించాలి. అదే డైరెక్షన్లో మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. ఎక్కడైతే 2 డాటర్ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో అక్కడ మనకి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. పొజిషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ బిహైండ్ ద మిర్రర్ బిట్వీన్ పోల్ అండ్ ఫోకస్. పోల్కి ఫోకస్కి మధ్యలో ఫామ్ అయింది. నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఏంటి? వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్. సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ డిమినిష్డ్. హైలీ డిమినిష్డ్ కాదు, డిమినిష్డ్, less than 1. So this is about image formation by the spherical mirror. So total manaki 6 cases in concave mirror, 2 cases in convex mirror. So first case, in the case of concave mirror, object at infinity, position of image at focus, size of nature of image real and inverted, size of image highly diminished. Second case, behind C or beyond C, object behind C, image formed between C and F, nature of image real and inverted, size of image diminished. Third case, object center of curvature, image also, position of image also at center of curvature, size of image same size as the object, nature of image real and inverted. Fourth case, object between center of curvature and focus,
center of curvature and focus. Image formed behind C. Okay, nature of image real and inverted, size of image magnified, size of image magnified. Next, fifth case, object at focus, image formed at infinity, nature of image real and inverted, size of image highly magnified, highly magnified. Last case, sixth case, object between pole and focus, image formed behind the mirror, nature of image virtual and direct, size of image magnified. Convex mirror, first case, object at infinity, image at focus, virtual focus, nature of image virtual and direct, size of image highly diminished. Last case, in the case of convex mirror, object between infinity and pole, image formed between pole and focus behind the mirror, and the nature of image virtual and direct, size of image diminished. So this is about the image formation in a spherical mirror. Thank you, all the best.